एक इंग्लिश की कहावत भी है, व्हेन मनी गोज आउट ऑफ पॉकेट लव जंप्स आउट ऑफ द विंडो। थोड़ा किन्ना भी कहना प्यार है, प्यार नहीं है, लेकिन जो पता लगता बंदे की जेब खाली होगी तो फिर वो नस जाता। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, बड़े सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਲਤ ਹੋਏ। आई होप यू kept all those things in mind ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ assumption create ਕਰ ਲਓਗੇ yes ਕਿਦੋਂ ਆਣਾ, no ਕਿਦੋਂ ਆਣਾ ਤੇ not given ਕਿਦੋਂ। well, homes where nervousness keep on going and the upbringing is packed with abnormal forces, positivity do not live there। बड़ा लंबा क्वेश्चन है ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੰਬੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੂ ਨਿਕਲਦਾ, ਯੈਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਮਸ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨਰਵਸਨੈਸ ਐਂਡ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਐਬਨੋਰਮਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਡੂ ਨਾਟ ਲਿਵ ਦੇयर, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? फर्स्ट पैराग्राफ चाहिए। वैसे भी क्वेश्चन टाइप जो चेंज हो जाता, पहला क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ पहले पैराग्राफ ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਾਂਸਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਏ ਆ। ਹੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਾਈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। But if the home environment is tensed and filled with dysfunction, तो यार उन्हें abnormal लिखता, function normal, dysfunction abnormal, optimism is one of the first things to go। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰਫੈਕਟ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, when money goes out of pocket love jumps out of the window। थोड़ा किन्ना भी कहना प्यार है, प्यार नहीं है, लेकिन जो पता लगता बंदे की जेब खाली होगी तो फिर वो नस जाता। सो सिमिलरली होता जिथे सिचुएशन बड़ी टेंस हो जाती है, पॉजिटिविटी बाहर निकल जाती है, लोग नेगेटिव हो जाते हैं। ओनली चाइल्डहुड इज टू बी मेड लायबल। अपन कुछ करते हैं लायबल में कोई जैसे क्लास लायबल मींस वेरी गुड, रिस्पांसिबल, अकाउंटेबल, लायबल सारे काम होंगे। If someone tends to default to negativity, that's समझ लगी कुछ? Default समझ लो क्या? सारे को फोन भी होता है। Default क्या? Default settings नहीं होंगी। By default नहीं होंगी। Automatically। जड़ी पहले ही हैगी है, तो उसी बात चेंज करने कर लो। लेकिन main जड़ी setting मिलनी है, वो तो डी आही है। अथे main setting जड़ी है negativity दी गल कर रहा हो। लेकिन ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਨਸਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? ਨੋ ਹੀ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਨਸਰ। Your child is not completely to blame। ਵਾਓ, ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਚਾਈਲਡਹੁਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ completely to blame। सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਆ। ਅੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 34। according to the resources 1/4 of optimisms come from genes of parents। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀਨ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਖਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ 27% 30% ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾ ਚਿਪਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਇਹ ਸੈਂਸ। 33-34% तो तुसी कहोगे 1/3 of the total, 25% है almost a quarter। ते इत्थे उन्हें की क्या 1/4, 100/4 is equal to that is almost a quarter। उधर की है 25% inheritable। थोड़े बच्चों कोई स्टूडेंट जिन्होंने नहीं मतलब पता, बड़ा सिंपल, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਨਹੈਰਿਟਡ, ਹੋਰ ਇਨਹੈਰੈਂਟ, ਹੋਰ ਇਨਹੈਰਿਟ, ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਵਰਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਯੋਰ PD
yes, the grandparents or forefathers that you are keeping, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹੈ, it's been inherited from my grandmother. So inherit means ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ parents ਤੋਂ रिसीव करते हैं, मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ हैबिट्स नेचुरली ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਪਿਓ ਦੇ ਗਿਆ, ठीक है, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ %? 25%। ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 1/4। And with just a bit of calculation, if you could have done it properly, the answer is true. Perfect. Now, anyone ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? No ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Can learn to be optimist by attending training programs. Answer is no. Yeah. Yes, sir. क्यों? एक्सट्रीम वर्ड Sir, क्योंकि उन्होंने क्या ਤੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਨੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਟਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਸਮੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਟਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਾਕੇ? ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਸਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਹਾਂ, 4 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ कैपेबिलिटी ही नहीं है कि तुसी पढ़ सको, समझ सको, बस तुक्के लाना आए हुए हो, तुक्के तो सोने लाने आ रहे, बस यही फर्क है। बट ऑलवेज फॉलो द राइट वे ऑफ डूइंग द थिंग, देन ऐड द ट्रिक। अगर वो ट्रिक फिर भी काम कर रहा है तो चंगी गल, नहीं तो राइट वे तो बिल्कुल नहीं है। मेरा मेन मकसद की है, मैं यह आइडेंटिफाई करना कि कोई भी ऑप्टिमिस्टिक बन सकता ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करके। कितने लिखा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स? हाँ जी राम ਹੁਣ ਨੋਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਨੋਟ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਾਪੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹੱਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦਾ सब पढ़े जाएंगे, क्या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो सच्चे होना ना पहला अपने अपना दुनिया ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਓਨੈਸਟ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ 28 ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ 8 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ 8 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 8 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੇ, 10 11 20 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਵਰਡ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ some people by nature but many of us learn as well। लेकिन बहुत सारे साडे विचों सीख लेंदे ने। anyone can learn to be tricks to find work in life। कोई भी बंदा इदां दे ट्रिक्स वगैरह सीख सकदा, लेकिन साडा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड की सीगा? ट्रेनिंग प्रोग्राम। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੋਏਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ for an answer to be true or false। ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, answer is going to be, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ positive thinking and happiness is alike। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵੇਂ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੈਪੀਨੈਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ दोनों इक्वल जने, अलाइक मतलब सेम होना। सो द आंसर इज ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? वेरी गुड। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? मैनी इक्वेट, बहुत सारे इक्वेट करते हैं, मतलब प्रेजेंट करते हैं कि ऑप्टिमिज्म विद हैप्पीनेस। इक्वेट करना मतलब इक्वल रखना, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। लेकिन ਇਹਦੀ ਟੋਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਤਾ? ਬਸ बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 = 2 ਹੁੰਦਾ, लेकिन वो बेवकूफ ने। 3 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ
उधर राइटर की कहता बट मतलब वो सेम नहीं है, सो द आंसर इज a sanguine is always a joyful person. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਲੱਭਿਆ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ that is ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੇ ਰਹੋ ਰੋਈ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ sanguine ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। sanguine ਵੈਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, red blooded, joyful, energy ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, always a happy person ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਰ ਇੰਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਟੀਮੇਸੀ, ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇਖਣਾ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਆਣਾ, ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਆਨਸਰ? Not the level of happiness or in how you perceive a situation, but in how they cope. His mindset enable the people the view of the world, other people and events in the most favorable positive light possible. ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। Not ਕੁਝ ਮਿਲੇ? No. किसी ने मिला? Pessimistic or optimistic, the difference can know the setting. पंच मिले? So नहीं मिले? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਬਰਲੀ ਦੀ। ਐਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੋਪਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ड्यूरिंग hardship? कोप करना क्या है? Adjust करना, ठीक है। I can deal with any situation, I can cope with any situation। पर cope करना मतलब ਕੀ होगा कि ਤੁਸੀਂ flexible ਹੋ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਗੇ। 500 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ KFC ਖਾ ਲਿਆ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕੁਲਚੇ ਖਾ ਲਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਕੋਪ। इट्स नॉट कि 20 रुपए ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ KFC ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਇੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ। ਡਿਸਟ੍ਰੈਸਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਸਮਝ ਲੱਗੇ? ਡਿਸਟ੍ਰੈਸਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਡਿਸਟ੍ਰੈਸਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਰ ਟ੍ਰੀਟਡ all the way through optimism, all the way through optimism। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਆਇਆ, optimism has shown to create psychological and mental resilience for people even though who have been extraordinary traumatic life circumstances or medical situation। ट्रॉमा सदमा ਹੁੰਦਾ, ठीक है, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ all the way through, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਟੀਮਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ very good. Not given is the correct answer because it doesn't specifically mention this information. And pick up here, exactly verb भी missing है, all the way through missing है. So हाँ ठीक है, mental वाले में help करता, but all the way through उन्हें treat करता था। I cannot say from this information the answer is. And finally, काफी लंबा प्रश्न है, आंसर क्या होना चाहिए? उन्हें ऐਵੇਂ ही ला लेना, इस चीज़ को अपने आप को justify करना सीखो भी हाँ मेरा टाइम बच रहा है ये चीज़ को सोच के, पर मैं वेरिफिकेशन तो बिना मैं नहीं आंसर लगा। मोर थ्राइविंग रिलेशनशिप्स, थ्राइव फ्लरिश करना, बेटर हेल्थ। हुण जिन्होंने थ्राइव नहीं पता सीगा ना, हुण देखो अगला वर्ड क्या है? बेटर हार्ट, बेटर की पॉजिटिव वर्ड, स्ट्रॉन्गर
ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗਰ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡ ਕੈਨ ਬੀ ਅਰਨ ਥਰੂ ਆਪਟਿਮਿਸਟਿਕ ਲੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 10 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਗਿਆ कार्डियोवास्कुलर जान के लिखता बेटर उन्हें सेम लिख लिया लेकिन कार्डियो पाता कोई भी डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट का भी डॉक्टर होंगे ने तो मेडिकल दे स्टूडेंट ऑफ हार्ट दे पेशेंट जेडे डॉक्टर्स होंगे हार्ट के हार्ट होंगे किसी ने हर्ट करना ये वर्ड में इट्स हार्ट भी आ गया इम्यून भी आ गया रिलेशनशिप आया सक्सेसफुल रिलेशनशिप सारा कुछ आ गया आंसर इज गॉट इट सो एक्चुअली यू नीड टू लर्न कि राइटर आ जेड़ा ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਸ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵਰਡ ਚ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਦੂਰੀ ਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ when you know the tricks and the things that need to be kept in mind, you will definitely see. Thank you. Next start.